Hi everyone, I myself Shailashri Bhopalam, lecturer, Government Polytechnic, Chintamani. Welcome to the Board of Technical and Collegiate Education. In this session, we will discuss 3-column cash book. We know there are different types of cash book, that is single column, 2-column, 3-column. We already discussed single and double column cash book. In this session, we will discuss 3-column cash book. Double column cash book you have already, you can revise. Here 3-column cash book we will understand. The objective of this session is to know the terms. Double column cash book we have already discussed, 3-column cash book, and also basic terms of accounting, and acquire the knowledge of how to maintain the different books of accounts. See here, in 3-column cash book format is given same as that of other types of cash book, but here the difference is that there are 3 amount column. 2-column cash book there is a discount column and cash column, but in 3-column cash book one more additional column that is meant for bank transaction. The how you can treatment, if usually 3-column cash book will be followed by most of the business concerns, and here the bank account for this need not be prepared separately, but it can be adjusted with the cash book itself. And how to treat the check, if the payments are made by check, then we will enter in the bank column, but if payment is made by cash, then we can enter in the cash column. Similarly, if any check is received, we can enter in cash column, but ಅದೇ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ we have to enter in the bank column. And we should know contra entry. ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು 3-column ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor to bank account, by cash to bank, by cash under bank column, to bank under cash column, and in ledger folio column we have to write C. C means contra. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಬೋತ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor to ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor to ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಅದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ ಲೆಟರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್. ಬಟ್ we can use this this entry we will pass only if both bank and cash accounts are involved. If both are involved, then only we can use this method. And we will see one example regarding 3-column cash book. Format I explained: date, receipts or particulars, receipt number, and ledger folio. 3 amount column, one is discount, another one is cash, another one is bank. And similarly in credit side also, date, particulars or the vouchers or payments, and then the voucher number, discount, cash, bank. So that voucher number, if there is real transaction we will enter, otherwise there is just a column like voucher. Usually there will be discount, cash and bank. Discount also ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. We will learn the how to solve the problem through the example. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ತುಂಬ ಸತಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಸೆಟ್. ದಟ್ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ ಶೋಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor to ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೂ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೂ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್? ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹಾಫ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಹಾಫ್ ಥ್ರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಫ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಹಾಫ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಥ್ರೂ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ, ಅದಿನ್ನೂ ನಮಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಸೋಲ್ಡ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಚೆಕ್ ವಿಚ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ದಿ ಚೆಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್. ಇಫ್ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್. Sold on credit to Jairaj. Credit transaction. It will not at all appear. We know that cash book is meant only for receipt of cash and payment of cash. ಒಂದಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಕ್ಯಾಶು ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ದೆನ್ ಜೈರಾಜ್ ಚೆಕ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಗೈನ್ ವಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್. ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಚೆಕ್. ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಬಾಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಇಫ್ ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಥ್ರೂ ಚೆಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್. ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮುರಳಿ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 10,000 ರೂಪೀಸ್ ನಮಗೆ ಚೆಕ್ಕು ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ 9,900 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋ ಮೋರ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪೇ. ದೆನ್ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್. And the drew check for personal use. Anything used for personal purpose or drawn for personal purpose is called what? Drawings. So check anta kottirodrinda by drawings and it should enter in the bank. It should be entered in the bank column. Paid Vinod check in full settlement of the. ಈಗ ವಿನೋದ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? 2,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 1,860 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್. So the same what I explained now, the same is entered here. So if you refer the explanation and also the problem solved, you will come to know about it. This worksheet same examples is given again. ಏನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಪುನಃ ವರ್ಕ್ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನೇಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ workout it. So outcome of this session is, at the end of this session you will understand the knowledge of 3 column cash book and how to
prepare the 3-column cash book. Double column cash book already you have entered, so already you have learned, and in addition to that you will learn 3-column also. So thank you very much for having listened to this. You can refer these books. Good luck.